Hi friends, we will discuss the direction chapter. Very easy concept full mark score exam exam mark 5 mark main direction north, east, west, south directions 8 directions north area, east area, south area, west area. That's directions. A man moves north in north direction and takes right turn and then moves in southwest direction. So southwest is south west point southwest direction. South east. South in the east position southeast direction. North and east direction northeast direction. North and west direction northwest direction. So, these 8 directions main north, east, south, west, northeast, southeast, southwest, northwest. And 8 directions. 8 directions are correct. This problem is easy. Then we will right to left. For an object, a man moves in north direction, take right turn or take left turn. The man moves in north direction, take right turn. That is, a man right turn. Right turn is right hand side. That is, north move object in the right and east. East object. A man moves in east direction, take right turn. Right hand side. That is, east object in the right and south. South object. A man moves in south direction and takes right turn. Right hand side right. West move in the object in the right north right hand side. That is, north object in the right and east. East object in the right and south. South object in the right and west. West object in the right and north. That is right hand side. Left. That is, north object. A man moves in north direction, take left turn. Left hand side. That is, north object left and west. Right and east. Left and west. So, east object in the left hand side. East object in the left, north. That is, south object. South object. South left hand left hand side. That is, east left. West object. West object in the right hand side left hand side. So, west object in the left and south. Opposite. North, east, south, west in the right side. Left right hand side right hand side left hand side this diagram clear direction simple 8 directions north, east, south, west northeast. North Indian east northeast. South Indian east southeast. South and west southwest, west and north northwest. These 8 directions. Left to right. This is simple. Questions object. North object. Right object position. Object origin. That is starting point. Starting point is original and fixed point. So, this object original base with respect to the term. This is a question. A man moves from a starting point O and moves in north direction and then right. And moves a certain distance and stop at a point A. A position with respect to O.
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു O എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഓയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. ഓയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനെ എവിടെ ആയിരിക്കും കാണുക? ഈ പൊസിഷൻ അല്ലേ? ഈ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു O എന്റെ പൊസിഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നേരെ തിരിച്ചു പറയാം, എയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക? എയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഇത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലേ വരിക? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ അത് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങോട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അതേപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓനെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ആ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എസ് പൊസിഷൻ വിത്ത് ഓസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ വിത്ത് ഓസ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് O വിത്ത് എസ്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം ആണ്. അതായത് ഓയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്, എനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓയിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യം 3 കാര്യം മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? 8 ഡയറക്ഷൻസ് പഠിച്ചു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ്. പിന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് വരിക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, അത് 2 ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നീടൊക്കെയുള്ള കാര്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഉള്ളൊരു ടേം, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആ 3 കാര്യം മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ 3 പോയിന്റ് കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈന്. ഇപ്പൊ നമ്മള് a man moves in east direction, takes his right turn and moves 5 meter. ഇതിപ്പോൾ 10 meter മൂവ് ചെയ്തു, ഇവിടെ അത് 5 meter മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ 10 മീറ്ററിനേക്ക് കുറച്ചിട്ട് വേണം 5 meter വരയ്ക്കാൻ. അതായത് 10 മീറ്ററും 5 മീറ്ററും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പോൾ a man moves in north direction, moves 5 meter, takes then turns in east direction, moves 2 meter, then turns in south direction and moves 5 meter എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം? ഈ 5 മീറ്ററും 5 മീറ്ററും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5 മീറ്റർ ഇത്ര നീളത്തിൽ വരച്ചു, ഇവിടെ 2 മീറ്റർ ഇത്ര വരച്ചു, ഇവിടെ 5 മീറ്റർ കുറച്ച് കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റി, അപ്പോൾ പൊസിഷൻ മാറി. അതായത് 5 മീറ്ററും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 5 മീറ്ററും 2 മീറ്ററും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ നീളത്തിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഈ നീളം വരയ്ക്കാൻ. അതായത് ഡയഗ്രാം പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക, ലൈന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോക്കുക, അതേപോലെ ഈ 3 പോയിന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Swati walked 40 meter towards north, then turned left and walked 20 meter. She again took a left turn and walked 40 meter. How far and which direction is she from starting point? Simple question ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. Swati walked 40 meter towards north. അപ്പോൾ സ്വാതി ഒരു പൊസിഷൻ, ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആദ്യം വെക്കാം. ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 40 meter towards north പോവാണ്. അപ്പോൾ നോർത്തിലോട്ട് 40 meter പോയി. Then turned left and walked 20 meter. ഇവിടെ നോർത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് 20 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ 40 മീറ്റർ വരച്ചത്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഏകദേശം ഹാഫ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം 20 മീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ. അപ്പൊ ഒരു ഇത്ര നീളത്തിൽ 20 മീറ്റർ വരച്ചു. ഇപ്പൊ അത് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഷീ അഗെയിൻ ടുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക്ഡ് 40 മീറ്റർ. വെസ്റ്റോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും, താഴോട്ട്. വെസ്റ്റ് പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്തിലോട്ടായിരിക്കും. അത് 40 മീറ്റർ ആണ്. അഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്ക് 40 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് 40 ആണ്. അപ്പൊ ഈ 40 പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വെസ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതും 40 മീറ്റർ. ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഇത് എൻഡ്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്
ഹൗ ഫാർ ആൻഡ് വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൗ ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് 20 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും 20 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് 20 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഏത് ഡയറക്ഷൻ? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 20 മീറ്റർ വെസ്റ്റ്, ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത്? ആദ്യം 40 മീറ്റർ നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ 20 മീറ്റർ പോയി, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് 40 മീറ്റർ പോയി. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് വരച്ചത്. ആദ്യം ലെങ്ത്തിന്റെ വെച്ച് നോക്കി, ഡയറക്ഷൻ നോക്കി, ലെഫ്റ്റ് നോക്കി, അതേപോലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം. Anu walked 30 meter towards east direction and took a right turn and walked 40 meter, then turned right turn and walks 30 meter. In which direction is she from starting point? Same question ആണ്. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ അതേപോലത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ്. Anu walked 30 meter towards east. അപ്പോൾ ആദ്യം അനു പോകുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ്. എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട്? 30 മീറ്റർ. 30 മീറ്റർ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു. And took a right turn and walked the 40 meter. റൈറ്റിലോട്ടാണ് പിന്നെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്തു 40 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ 30നേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ 40 മീറ്റർ വരച്ചു. ആൻഡ് അഗെയിൻ ടേൺ റൈറ്റ് ടേൺ ആൻഡ് വാക്സ് 30 മീറ്റർ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റിലോട്ട് 30 മീറ്റർ പോകാം. അപ്പോൾ സൗത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടായിരിക്കും 30 മീറ്റർ. അതായത് ഈ ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരച്ചു. അപ്പോൾ അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഷീ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ അനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ അനുള്ളത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Anu goes 5 km towards east from a fixed point N, then 35 km after turning to her left. Again she goes 10 km after turning to her right. After this she goes 35 km after turning to her right. How far is she from N? അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്നിൽ നിന്ന് അനു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ വെച്ചു. ഈ എന്നിൽ നിന്ന് അനു ഗോസ് 5 km towards east direction. 5 കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് N, then 35 kilometer after turning to her left. After turning to her left, ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 35 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, അതായത് നോർത്തിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകുന്നത്? 35 കിലോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ 5നേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ 35 കിലോമീറ്റർ വരച്ചു. അപ്പൊ 35 കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലോട്ട് പോയി. She again goes 10 kilometer after turning to her right. റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം 10 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു. അപ്പൊ നോർത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകുന്നത്? 10 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ ഈ 5നേക്കാൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ 10 കിലോമീറ്റർ വരച്ചു. എന്നിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഷീ ഗോസ് 35 കിലോമീറ്റർ ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ് ടു ഹർ റൈറ്റ്. റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും 35 കിലോമീറ്റർ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, 35 കിലോമീറ്റർ പറയുമ്പോൾ ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഇതായിരിക്കും എൻഡിങ് പോയിന്റ്. ഇവിടെ 35 കിലോമീറ്റർ സൗത്തിലോട്ട് പോയി. അപ്പൊ ഈ എൻഡിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്നിന്റെ എന്ത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും? വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഡയറക്ഷനായിരിക്കും? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ 35 കിലോമീറ്ററും 10 കിലോമീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം. എന്നാലാണ് ഇപ്പൊ ഈ 35 കിലോമീറ്റർ കുറച്ചിട്ട് ഇറക്കി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി. കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഷീ ഫ്രം എൻ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ. ഇനി ഈ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ താഴെ 10 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും? 5 + 10 15 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്നിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ഈസ്റ്റിലായിരിക്കും ഈ അനു അവസാനം നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഫ്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 15 കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Naveen started walking 20 meter towards west. From there, he goes 10 meter towards north,
then he goes 35 meters towards east direction, and after this he goes 5 meters towards south, and he goes 15 meters towards west. How far is he from starting point? അപ്പോൾ നവീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് 20 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. വെസ്റ്റിലോട്ട് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട്. വെസ്റ്റിലോട്ട് എത്ര മീറ്റർ പോകുന്നത്? 20 മീറ്റർ. 20 meter towards west. From there he goes 10 meter towards north. നോർത്തിലോട്ട് 10 മീറ്റർ പോകുന്നു towards north. Then he goes 35 meter towards east direction. പിന്നെ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. 35 മീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 320 ആണ്. എക്സ്ട്രാ ഒരു 15 മീറ്ററും കൂടിയാണ് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ 35 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം 20 ആയിരിക്കും. ബാക്കി റിമൈനിങ് എത്ര ആയിരിക്കും? 15 ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ഭാഗം 20, ഇവിടെ 15 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഹി ഗോസ് 5 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 10 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 10 ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് സൗത്തിലോട്ട് 5 മീറ്റർ ആണ് പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 5. അപ്പോൾ 5 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ആൻഡ് ഹി ഗോസ് 15 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ്. ഇത്രയും ഭാഗം 15 ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടുന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 23 നീളം, ബാക്കി റിമൈനിങ് പറയുന്നത് 15. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റിലോട്ട് 15 മീറ്റർ പോവാന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റിന്റെ നേരെ ആയിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ നോർത്തിലായിരിക്കും എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹി ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെ 10 ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ 5 ആണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇവിടെയും 5 ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇവിടെയും 5 അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. നാലല്ലേ ടോട്ടൽ 10 വരുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്? ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഇത് എൻഡ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻഡിലോട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 5 മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്നുകൂടി പറയാം. നവീൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് 20 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് വെസ്റ്റ്. ഫ്രം ദർ ഹി ഗോസ് 10 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത്. Then he goes 35 meter towards east. അപ്പോൾ ഈ 35-ല് ഇത്രയും ഭാഗം 20 ആണെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് 15 ആയിരിക്കും. Then he goes 5 meter towards south. 5 meter towards southലോട്ട് പോയി. ഈ 5 meter എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10ന്റെ ഹാഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ towards 15 meter towards west എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെസ്റ്റിലോട്ട് 15 meter പോകുന്നു. അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് താഴത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ 20 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ടോട്ടൽ 10 ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ആ 10 നിന്ന് 5 കുറച്ചാൽ മതി. അതായത് റിമൈനിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് 5 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. രാമു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, goes 15 kilometer towards north, and then after turning to his right he goes 15 kilometer. Then he goes 10, 25 and 25 kilometer after turning to his left each time. How far is he from starting point? അപ്പോൾ രാമു ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചാൽ 15 കിലോമീറ്റർ നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ് ഹി ഗോസ് 15 കിലോമീറ്റർ. റൈറ്റ് നോർത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അത് 15 കിലോമീറ്റർ തന്നെ പോകുന്നത്. ഇത്രയും ദൂരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും പോകുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സെന്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. Then he goes 10, 25 and 25 kilometer after turning to his left each. After turning to his left each പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി പോകുന്നത് 3 തവണ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് 10, 25, 25 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതായത് 15 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാമു ആദ്യം ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് 10 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു. വീണ്ടും ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് 25 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു. എഗെയിൻ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞിട്ട് 25 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നു. അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഈച്ച് ടൈം എന്നുള്ള മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10 കിലോമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 10 കിലോമീറ്റർ പോയി. then again 25 കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളം 15 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഒരു 10 കൂടി, അതായത് ടോട്ടൽ 25 ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 15 ടോട്ടൽ 25 ആണ്. ഇത്രയും നീളം എന്തായിരിക്കും? 15 ആയിരിക്കും. ബാക്കി റിമൈനിങ് 10 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ നീളം തന്നെ ആയിരിക്കും മുകളിലുണ്ടാവുക. പിന്നെ again 25 ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ്. എഗെയിൻ ഇവിടെ ഇത്രയും 10 ആണ്, ഇവിടെ താഴെ ഇത്രയും 15 ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര നീളം എന്തായിരിക്കും? 25. 10 +
15, 25. അപ്പോൾ 25 ആദ്യം 10 കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് പോയി, 25 കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് പോയി, അഗൈൻ 25 കിലോമീറ്റർ. ഈ 25 കിലോമീറ്റർ എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വെസ്റ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ ഇത്രയും നീളം, ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നീളം ഈ 10 ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. ബാക്കി റിമൈനിങ് 15 ആയിരിക്കും ഈ നീളം. അപ്പോൾ 10 + 15 25. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വെസ്റ്റിലായിരിക്കും എൻഡിങ് പോയിന്റ്. എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്? ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഇതാണ് എൻഡിങ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ എത്ര നീളം ഉണ്ടാവുക? ഇവിടെ ഇത്രയും നീളം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര 15 ആണ്. ഈ നീളം 15 ആണ്. അപ്പൊ റിമൈനിങ് ഇവിടെ 10 ആയിരിക്കും. ആ 10 തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ ഇത്രയും നീളം 15 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ 25 ആണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ 15 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി 10 ആണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നീളം. റിമൈനിങ് ലെങ്ത് 10 ആണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് 25 താഴോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എൻഡിങ് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കും? ഈ റിമൈനിങ് ആയുള്ള ലെങ്ത്, അതായത് 10 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആൻസർ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം. രാമു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, ഗോസ് 15 കിലോമീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത്. Then after turning to his right, he goes 15 kilometer. Then he goes 10 kilometer, 25 kilometer and 25 kilometer after turning to his left each time. 3 ടൈമും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ട് 25ലോട്ട് പോയി. How far is he from starting point? സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാമു ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്ര 15 ആണ്, മുകളിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് 25 ആണ്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് 10 ആയിരിക്കും. ഈ 10 തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ 10 കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റിലായിരിക്കും രാമു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ്റെ മെയിനായിട്ട് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ബാക്കി റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് പഠിക്കാം.